प्यारे बच्चों, इस वीडियो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਵਿਗਿਆਨ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 20 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਭਾਗ ਊੜਾ ਪਾਰਟ ਏ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਰੀਜ਼ 1 ਮਾਰਕ। पहला प्रश्न है, सैल के किहड़े भाग विच सैल अंग यानी कि निकड़े अंग पाए जाते हैं। आपां नूं इस दे ऑप्शन दिते ने। ऑप्शन ऊड़ा केंद्रक, ऑप्शन आड़ा सैल झिल्ली, ऑप्शन ईडी सैल द्रव, ऑप्शन सस्सा क्लोरोप्लास्ट। तो प्यारे बच्चों, सैल द्रव दे विच सैल अंग निकड़े अंग पाए जाते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ईडी सैल द्रव। इन विच पार्ट ऑफ द सैल organelles are present. Option A nucleus, option B plasma membrane, option C cytoplasm, option D chloroplast. The correct answer is option C cytoplasm. दूसरा प्रश्न है, एक जुगमज विच पाए जाने वाले केंद्रकां दी संख्या हुंदी है। इस दे आपां नूं ऑप्शन दिते ने। ऑप्शन ऊड़ा कोई नहीं, ऑप्शन आड़ा 1, ऑप्शन ईडी 2, ऑप्शन सस्सा 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आड़ा 1। द नंबर ऑफ न्यूक्ली और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन जाइगोट। ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1। तीसरा प्रश्न है, अंदरूनी निषेचन हुंदा है। इस दे ऑप्शन दिते ने आपां नूं। ऑप्शन ऊड़ा मादा शरीर दे अंदर, ऑप्शन आड़ा मादा शरीर तो बाहर, ऑप्शन ईडी नर शरीर दे अंदर, ऑप्शन सस्सा नर दे शरीर तो बाहर। तो जिहड़ा अंदरूनी निषेचन है वह हुंदा मादा शरीर दे अंदर। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ऊड़ा मादा शरीर दे अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ऑप्शन ए in female body, option B in male body, option C outside female body, option D outside male body. The correct answer is option A in a female body. चौथा प्रश्न है, सैल की खोज किसने की। आपां नूं इस दे ऑप्शन दिते ने। ऑप्शन ऊड़ा अलेक्जेंडर फ्लैमिंग, ऑप्शन आड़ा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन ईडी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सस्सा लुईस पास्चर। तो सैल की खोज किसने की। इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी विच सैल की खोज की सी। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ईडी रॉबर्ट हुक। हू डिस्कवर्ड द सैल। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लुईस पास्चर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। पंजवां प्रश्न है, हेठां दिता चित्र किसदा है, ना दसो। आपां नूं इस दे ऑप्शन दिते ने। ऑप्शन ऊड़ा अमीबा, ऑप्शन आड़ा पैरामीशियम, ऑप्शन ईडी नाड़ी सैल, ऑप्शन सस्सा लहू सैल। तो प्यारे बच्चों, ये किसदा चित्र है, ये नाड़ी सैल का चित्र है। तो पंजवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ईडी नाड़ी सैल। नेम द फिगर गिवन बिलो। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी नर्व सैल, ऑप्शन डी ब्लड सैल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नर्व सैल। छेवां प्रश्न है, अमीबा की आकृति अनियमित हुंदी है। ये कथन बिल्कुल सही है। अमीबा हैज इरेगुलर शेप। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सतवां प्रश्न है, किसी जीव की मुढ़ली संरचना अंग है। तो जी ये स्टेटमेंट है ये गलत है। किसी जीव की मुढ़ली संरचना सैल हुंदा ना कि अंग। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अठवां प्रश्न है, डड्डू विच बाहरी निषेचन हुंदा है। ये कथन बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नौवां प्रश्न है, दो खंडन
ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਊਜ਼ਨ is a method of sexual reproduction. This statement is true. 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ in the nucleus of cell is called। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। Thread like structure in a nucleus is called chromosome। ਭਾਗ ਆੜਾ ਪਾਰਟ ਬੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਰੀ 2 ਮਾਰਕਸ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੁਗਮਜ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਗਿਵ 2 ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਜਾਇਗੋਟ ਐਂਡ ਫੀਟਸ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਗੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਮਜ ਹੈ ਇਹ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜੁਗਮਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਜੁਗਮਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਮਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸਟੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਸਧਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨੀ ਵਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ 2 ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰਾ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਅਮੀਬਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੇਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਦੇ ਕਿਸ ਜਨਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਡਿਊਜ਼ ਦ ਐਂਬਰੋ ਗੈਟ ਐम्बेडेड। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਨਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸਟੇਟ ਐਨੀ 2 ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਾਣੂ, ਨੀਲੇ ਹਰੇ ਸ਼ੈਵਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੱਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਚਾ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।